नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 17 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, ओडिशा फार्मा सम्मेलन को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। आसिबो 25,000 कोटी पुंजी। ओडिशा को देशर औषध शिल्प बा फार्मा हब भाबे गढ़ी तोलिबाकू राज्य सरकार अंटा भिड़िछंती। एही लक्ष्य ने आयोजित राज्यर प्रथम ओडिशा फार्मा सम्मेलन को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उद्घाटन करिसेंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री राज्यर शिल्प अनुकूल परिवेश उपरे गुरुत्वारोप करी देश विदेशर निवेशकों को ओडिशा रे पुंजी निवेश करने को आह्वान दैछंती। सरकारଙ୍କର नूतन फार्मा पॉलिसी अनुଯାयी आगामी 5 वर्ष मध्य राज्य में 25,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश करने को लक्ष्य धार्य करा जायछि। केवल निवेश नुहे, एही शिल्प विकास माध्यम 1 लाख रु अधिक युवक युवती व्यापक नियुक्ति सुजोग सृष्टि करने को सरकार योजना प्रस्तुत करिसेंती। एही सम्मेलन ओडिशार शिल्प इतिहास रे एक नुआ अध्याय जोड़िछि। सम्मेलन रे विभिन्न कंपनी सहित मोट 42टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। एही चुक्ति मुताबक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तुरंत 6,253 कोटी टंकारु अधिक पुंजी निवेश ହେବ। एही प्रकल्प गुड़िक कार्यक्रम हेले प्राथमिक पर्यायर 38,406 जनक पई नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, लुक बैक 2025 बढ़िला विधायकों दरमा और भत्ता। बढ़िला विधानसभा जनप्रतिनिधि दरमा, विधानसभा बाचस्पति, उपबाचस्पति, मंत्री और सदस्य मानकर दरमा और भत्ता और पेंशन बिल 2025 गृह में पारित होइछि। तेबे विधानसभा अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मुलतवी हेबा पूर्व एही बिल गृह में पारित होइछि। जानि रखंतु, एही बिल पारित हेबा परे विधायक और बाचस्पति दरमा केते वृद्धि होइछि। बाचस्पति दरमा 40,500 रु 98,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। बैठक भत्ता 800 टंका रु 2,000 टंका को वृद्धि होइछि। कार भत्ता मासिक 17,000 बढ़ी 99,000 हेबो। 40,000 टंका पाउथिले 96,000 टंका मिलिबो। 36,000 टंका पाउथिले मिलिबो 92,000 टंका। सेबरी उपबाचस्पति पाइबे 94,000 टंका। पूर्वरु उपबाचस्पति दरमा 38,000 टंका थिला। बैठक भत्ता 800 बदल 2,000 टंका पाइबे। कार भत्ता 17,000 बदल 85,000 टंका पाइबे। व्यक्तिगत भाव 1,77,000 टंका पाइबे। पूर्वरु व्यक्तिगत भत्ता 40,000 टंका थिला। बासगृह भत्ता बाबद को 2,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर, बढ़िला कृषि विद्यानिधि योजना आवेदन अवधि। कृषि विद्यानिधि योजना राज्य सरकार एक जुगान्तकारी छात्रवृत्ति योजना। ओडिशा सरकार कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा सीएम किसान योजना अधीन रे थिबा समस्त योग्य हिताधिकारी संतान को उच्च शिक्षा स्वप्न को सुगम करने पाई कृषि विद्यानिधि योजना रे छात्रवृत्ति प्रदान करा जाउछि और एहा सेमानकु उच्च शिक्षा पाई वरदान साजिछि। चलित शिक्षा वर्ष 2025-26 रे कृषि विद्यानिधि योजनार ऑनलाइन आवेदन समय सीमा अक्टोबर 15 ठारू नवेम्बर 30 पर्यंत रखा जाइतिला। किंतु आवेदन समय सीमा अतिक्रांत परे मध्य बहु संख्यक छात्रछात्री को अनुरोध क्रमे विभाग तरफ ऑनलाइन आवेदन और जांच प्रक्रियार अवधि को वृद्धि करा निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। विभागीय निष्पत्ति अनुसार छात्रछात्री द्वारा ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख आसंता 20 तारीख रहिबो। सेही भली शिक्षानुष्ठान स्तर में आवेदन पत्रर जांच शेष तारीख 25 तारीख रही। जिला स्तर में जिला मुख्य कृषि अधिकारी माने जनवरी 25 तारीख सुधा आवेदन गुड़िकर अनुमोदन करी राज्य स्तर में छात्रवृत्ति प्रदान निमंते उपस्थापन करेंगे। समस्त योग्य छात्रछात्री को कृषि विद्यानिधि योजनार सुजोग नेबा पई विभाग तरफ अनुरोध करा जाउछि। परवर्ती खबर, पीतबास पंडा हत्या मामला। विक्रम पंडा समेत 5 अभियुक्तों जामिन खारज। बहुचर्चित आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामले रे पूर्वतन विधायक विक्रम पंडा को झटका। खारज है जामिन आवेदन। विक्रम पंडा समेत 5 अभियुक्तों जामिन आवेदन खारज होइछि। जामिन आवेदन खारज कले ब्रह्मपुर एडीजे 3 कोर्ट। आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामले रे गिरफ 5 अभियुक्त एवं ब्रह्मपुर जेल में रहिछन्ति। पूर्वतन विधायक विक्रम पंडा, पूर्वतन मेयर शिवशंकर दास, मदन मोहन दलाई, सुनील हत्ता एवं शून्य दास का आवेदन खारज होइछि। सरकार पक्षरु स्वतंत्र भाव नियुक्त होइतिबा पीपी कालीचरण मिश्र और अविनाश पाढ़ी मकदमा परिचालना करथिले।
प्रकाश कि गत अक्टोबर 6 तारिख अर्थात कुमार पूर्णिमा राति में आईनजीवी पीतवास पण्डा को गोली कर हत्या कर अभियुक्त कुरुपति भूइया और चिंटू प्रधान बाइक आसी पीतवास पण्डा उपर को फायरिंग करथिले। एने बैद्यनाथपुर थाना एक हत्या मामला रुजु होइतिला। तदंत समय सत्य सामना को आसीथिला। पुलिस एही घटना 16 जन को गिरफ्त कर जेल पठाइथिला। सेमानक मध्यरु सुरक्षा दृष्टि शिवशंकर दास और पिंटू एबे फुलबाणी जेल रे अछंती। परवर्ती खबर दरमा पेंशन भत्ता बोनस 50 लाख कर्मचारी 6.5 लाख पेंशनभोगी कौन निष्पत्ति नेब अष्टम वेतन कमिशन। केंद्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन को नहीं चित्र स्पष्ट करिछि। जेमितिकि डीए डीआर को मूल दरमा सहित मर्ज करिबार कोनसी प्रस्ताव न हेबा यह लागू हेबार तारीख विलंब हेले एरियर राशि एवं आहुरी अनेक सूचना प्रकाश पाइछि। तथापि अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में बहुत गवेषणा चली। सरकार संसदर चलित शीतकालीन अधिवेशन में अनेक प्रश्नर उत्तर देछंती। ए संपर्क में सरकार गृहर महलार अष्टम वेतन कमिशन डॉक्यूमेंट गेजेट मध्ये उपस्थापित करछंती। एही अधिसूचित गेजेट मुख्यतः अष्टम वेतन कमिशन उपर एक सरकारी विज्ञप्ति। यह कमिशन गठन एवं कार्य रूपरेखा प्रदान करे। केंद्र सरकार नवेम्बर 3, 2025 रे एक विज्ञप्ति जारी करी अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन गठन करने को निष्पत्ति नहीं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को कमिशन अध्यक्ष नियुक्ति जेतेबेले प्रोफेसर पुलक घोष को सदस्य एवं पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्त करा। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला 2026 वर्षर स्कूल छुट्टी तालिका। एतिक दिन मिलिबो छुट्टी। 2026 वर्षर स्कूल छुट्टी तालिका प्रकाश पाइछि। आसंता वर्ष रविवार व्यतीत मिलिबो आउ 82 छुट्टी। एने माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु प्रकाश पाइछि 2026 वर्ष पई छुट्टी तालिका। रविवार व्यतीत 82 दिन छुट्टी मिलिबो। किंतु छुट्टी तालिका रे थिबा नेताजी जयंती साधारणतंत्र दिवस उत्कल दिवस स्वाधीनता दिवस गणेश पूजा और गांधी जयंती पूर्व भली विद्यालय में छात्र छात्री मान सहित पालन करा। छात्र छात्री एही दिन गुड़िक स्कूल में रहिबा आवश्यक। ठीक सेहीपरि ग्रीष्म ऋतुर अत्यधिक तापमात्रा को नजर रखी 2026 वर्ष मे 6 तारिख जून 17 तारिख पर्यंत मोट 38 दिन खरा छुट्टी धार्य कर तेबे ग्रीष्म प्रभाव दृष्टि देखि एही समय सीमा को आगु बढ़ाई पारिबो। सेहीपरि दशहरा एवं शीत समय 8 दिन लेखाएं छुट्टी रहिबो। अक्टोबर 17 रु 26 पर्यंत दशहरा छुट्टी हेबाकु थिबा बेले डिसेंबर 23 रु 31 तारिख जाए शीत छुट्टी मिलिबो। जिला शिक्षा अधिकारी अनुमति अनुसार अतिरिक्त 2 दिन स्थानीय छुट्टी दियाजिबार सूचना रही। परवर्ती खबर जाड़े थरुछि राज्य में शीतर प्रकोप जारी रही। जी उदयगिरी राति पारद तापमात्रा सामान्य बढ़ी 3 डिग्री को खसीथिबा पारद 5 डिग्री को उठी। एबे भी राज्यर 11 सहर तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। सेहीपरि भवानीपाटना 9.2 डिग्री, अनुगुल 9.6 डिग्री और झारसुगुड़ा 9.8 डिग्री लेखाएं राति तापमात्रा रेकर्ड होइछि। पुरी को छाड़देले अवशिष्ट ओडिशार तापमात्रा 15 डिग्री पाखक रही। द्वैतनगरी राति तापमात्रा सामान रही 12.6 डिग्री। राति तापमात्रा द्वैतनगरवासी अस्तव्यस्त होती। अन्यपटे यह ठंडार एबे मुक्ति नहीं बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र कहिछि। सेपटे भुवनेश्वर मध्य असंभाळ शीत सकाळु सकाळु किछि स्थान रे कोहड़ी देखबाकू मिलिथिबा बेले ठंडा गतकाली अपेक्षा सामान्य कम रही। परवर्ती खबर लोकसभा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल आगत। लोकसभा 3 नुआ बिल आगत कर सोमवार आगत कर बिल गुड़िक है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 और रिपेलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को आगत करथिले। केंद्र सरकार देशर उच्च शिक्षा एक बड़ परिवर्तन आनिबा दिगरे एही पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। परवर्ती खबर 21 रे ओडिशा आसी परंती केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री गृह मंत्री अमित शाह भुवनेश्वर बरमुंडरे समवाय विभागर कार्यक्रम रे जोग दै पारंती। एक साधारण सभा रे मध्य उद्बोधन रखिबे शाह। एने सूचना दैछंती समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत। तांको गस्त समय शाह एक साधारण समावेश को मध्य संवर्धित करने को संभावना रही। राज्य में आगामी राजनैतिक एवं प्रशासनिक विकास पूर्व समवाय कार्यक्रम एवं साधारण सभा तांकर योगदान को गुरुत्वपूर्ण भाव में देखा जाउछि। अधिकारी माने गस्त पई प्रस्तुति करछंती एवं शाह को कार्यसूची विषय में अधिक विवरणी खूब शीघ्र घोषणा कराजिबो। हेरे ए नै शाह कार्यालय पक्षरु किछि चूड़ांत सूचना दिया जाय नै। पूर्व राज्य सरकार केतेक कार्यक्रम में जोग देबा लागि शाह आसिबाकु थिले विभिन्न कारण पर शेष मुहूर्त से सबू बातिल होइछि। परवर्ती खबर मोहम्मद मकिम किए वर्षिले पीसीसी सभापति। कांग्रेस मोहम्मद मकिम को बहिष्कार पर
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ କିଏ? ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ନିଜ କଥା ରଖିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ସୋନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିଠିକି ମିଡିଆରେ ପ୍ରଘଟ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? କାରଣ ସେ ଦଳରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଦେଶସାରା ପଦଯାତ୍ରା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ। ଏହା କ'ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ? ଚିଠି ଲେଖି ସେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଏହା ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ କହି ମକିମ୍ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଯଦି କେହି ନିଜ ନେତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ତ୍ୟାଗ ଦେଖିପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପିସିସିର ସୁପାରିଶକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ମକିମ୍ଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ଭକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବନି କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଓରଫ ବୁଧିଆ ଆହତ। ଭଦ୍ରକରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଓରଫ ବୁଧିଆ ଆହତ। ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଚରମ୍ପା ମାଲଗୋଦାମ ନିକଟରେ ଗୁଳି ମାରିଲା ପୋଲିସ। ତାର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଗୁରୁତର ଅପରାଧୀକୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ବୁଧିଆକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ବୁଧିଆ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ କମଳାକାନ୍ତର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ବୁଧିଆ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 14ରୁ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ ବୁଧିଆର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଜବାବ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଟୋକନ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିରୋଧୀ ତିଳକୁ ତାଳ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଠି ହୋଇନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ 64,652 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟୋକନ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଟୋକନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀମାନେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଗୋଲବଜାର ଛକରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଧାନ ବସ୍ତା ଧରି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଧାନକୁ ଖୁଚୁରାରେ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛୁ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଧଉଳିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ଅପରାଧକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅପରାଧ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ସବୁ ମାମଲାରେ ଯଥାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ଧଉଳି ଘଟଣାରେ ବି ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସରକାର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମହିଳା କୋର୍ଟ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାବାଳିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଜଣକ ପୁରୁଷ
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଚିରି ଗଣ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହି ଅପରାଧର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧଉଳିରେ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ନବୀନଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ବିଚଳିତ କରିବା ପରି ବିଷୟ। ବର୍ବରତା ଓ ଅପରାଜକତା ସୀମା ଟପୁଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଅପରାଧୀ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେବା ସହ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଆଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସରକାର ସଜାଗ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଅସମର୍ଥତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନପାରିବା ବିଜେପି ସରକାର ଅପାରଗତ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ଭିବିଜି ରାମଜି ବିଲ୍ ଆଗତ। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ। ଲୋକସଭାରେ ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେଲା ଭିବିଜି ରାମଜି ବିଲ୍। ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଏହି ବିଲ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଏମସିର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦ ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସତ କଥା ହେଉଛି ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଳରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନରେଗା ଆଇନକୁ ବଦଳାଇବା ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆସିଛି ତାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କାମ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଏହି ବିଲ୍ ସମ୍ବିଧାନର ବିରୋଧରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାର୍ଷିକ 100 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇବାକୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବା ମନରେଗା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ସହ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେସି ବିଭ୍ରାଟ। ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭ୍ରାଟ। ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁପ ବିଶ୍ୱାସ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବେଙ୍ଗଲ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସକୋଜ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଥାଉ କି ମେସିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସଲ୍ଟଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅନୀଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଥାଉ କି ମେସିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସଲ୍ଟଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମେସିଙ୍କୁ କୋଲକାତାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମେସିଙ୍କର ଏକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ମେସିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁପ ବିଶ୍ୱାସ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନେଶ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ। ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଦିନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 2023ରୁ 24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଜିପି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ପିପିଲିସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଆଇ ଶାଖାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା 9.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ। 10 ରାଜ୍ୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ନେଇ 10 ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଜବାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି
ଆଇନ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ବିବାହ କରୁଥିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁର ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୈତିକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିରୋଧରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକା। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଏପରିକି ଏହି ତାଲିକାରେ 2025ରେ ଭୋଟର ହୋଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ତାଲିକା ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ 2025ରେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଠିକଣାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନକଲ ଭୋଟର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରାଇଲେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଖୁଲାସା କରୁଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀର ପରିଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ନେଇ ଏନ୍ଆଇଏ ପାଖରେ ପକ୍କା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଥିବା ଲସ୍କର ଏ ତଇବା କମାଣ୍ଡର ସାଜେଦ ଭଟ୍ଟ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲା। ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହି ଆକ୍ରମଣ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା 3 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଫୈସଲ, ହବିବ ଓ ହାମଜ ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅଛି। ଜୁଲାଇ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଏମାନେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ପହଲଗାମର ବୈଶରଣ ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ 25 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୂତୀ କରିବେ ରାଜନୀତି, ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜନୀତି ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବେ ଦୂତୀ, କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତି। ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ। ତେବେ ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ବିଧାୟକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ଜନତାଙ୍କ କରିବେ ସେବା। ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହା ସମୟ କହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଧାବିକା ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ। ତା ସହିତ ଦୂତୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମା 2 ଥରର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିସାବରେ ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଠୋର ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ପେଟ୍ରୋଲ ବି ମନା। ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବଳରେ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିୟୁସିସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜରିମାନା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଏକ ଫେୟାର ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏହା 380 ଥିଲା, ଏବେ 363 ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ରୋଗ ଯାହା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ହେଲେ କ୍ୟାମରନ ଗ୍ରୀନ। ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା କେକେଆର। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ନିଲାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ କେକେଆର 25 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷରେ କିଣିଛି। ଫଳରେ ମିନି ଅକ୍ସନରେ ଗ୍ରୀନ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଏଥର 369 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରାଯାଉଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ନିଲାମରେ 369 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 40 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ରହିଛି। ଏଥର 10ଟି ଦଳରେ ସର୍ବାଧିକ 77 ଖେଳାଳି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରୁ 31 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ରହିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଟୋରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଜେଲେନସ୍କି, ରଖିଲେ ସର୍ତ୍ତ।
नाटो नेताଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି। 3 ବର୍ଷ ହେବ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ଶାନ୍ତି ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାଟୋରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଲିନରେ ଜେଲେନସ୍କି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟିଭ୍ ଭିଟକଫ୍ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜେରେଡ୍ କୁଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଜର୍ମାନୀ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡରିକ୍ ମର୍ଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଛି। ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଦଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବିଦାରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଦଖଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁକ୍ରେନ ବିଲୟ ହେଉ। ଏହାପରେ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ତା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିଦିଆଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କମିଛି ବେକାରୀ ହାର, ଆଶ୍ୱସ୍ତି କଲା ଏପ୍ରିଲ ରିପୋର୍ଟ। 15 ବର୍ଷ ଓ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗରେ ବେକାରୀ ହାର 4.7%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ନଭେମ୍ବର ମାସ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବେକାରୀ ହାର 5.2% ଥିଲା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଦେଶରେ ବେକାରୀ ହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଛି। ନଭେମ୍ବରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବେକାରୀ ହାର 3.9% ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତା 6.5% ରହିଛି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଧିକ କାମ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବେକାରୀ ହାର 4.8%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ବେକାରୀ ହାର 3.4% ଓ 9.3%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ପୁରୁଷ ବେକାରୀ ହାର ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ 5.1% ତୁଳନାରେ ନଭେମ୍ବରରେ 4.6%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଆମର ଥିଲା ରହିବ। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ବା ଲିଡରସିପ୍ ଫର୍ ପିସ୍ ଉପରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ସମୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହରିଶ ପି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବେ। ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ଆପୋଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଜବାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହରିଶ ପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ଭାରତର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତୀତରେ ଭାରତର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଂଶ ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବେ। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବା ଏହାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚୀନ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ ରଖାଯିବ କଡ଼ା ନଜର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ନାମକ ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ଗଣ ବିନାଶକ ଅସ୍ତ୍ର ବା ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ କେବଳ ଏକ ନିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏହି ନିଶା କାରବାରରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବୋମାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ବୋମା ଏତେ କ୍ଷତି କରୁନି ଯାହା ଏହି ନିଶା କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସେନା ଓ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମିଶି କାମ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଚୀନ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଆସୁଥିବା ନିଶା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅଟକ ପରେ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ଲୁଥ୍ରା ବ୍ରଦର୍ସ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗିରଫ କରିବ ଗୋଆ ପୋଲିସ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅଟକ ପରେ ଭାରତ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୁଥ୍ରା ବ୍ରଦର୍ସ। ଗୋଆର ବର୍ଜ ବାୟ ରୋମିଓ ଲେନ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୁଥ୍ରା ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଭାରତ ଅଣାଯାଉଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅଟକ ରହିବା ପରେ କ୍ଲବ ମାଲିକ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଡିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୋଆ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଲୁଥ୍ରା ଭାଇଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ବାତିଲ କରିବା ସହ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଥାଇ ପୋଲିସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଫୁକେଟର ଏକ ରିସୋର୍ଟରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଏହି ଡିପୋର୍ଟେସନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଯବାନ ଶହୀଦ।
जम्मू काश्मीर उधमपुर में सुरक्षाकर्मी एवं आतंकवादी मुहांमुही होइतिबा खबर मिली। एबे भी उभय पक्ष मध्य गुली विनिमय जारी रही। रिपोर्ट अनुसार उधमपुर में सोहन गाँव सोमवार किछि आतंकवादी लुचि रही खबर मिली। 3 जण आतंकवादी एक जंगल में लुचि थे। गुइंदा सूचना आधार में स्थानीय पुलिस और एसओजी पक्षर सर्च ऑपरेशन आरंभ होता। यापर जवान मैंने यार जवाब देते। तेबे एथिरे जड़े एसओजी जवान शहीद होती। शहीद होता जवान हेले अमजाद पठान। तांको गुली बाजिबा परे हॉस्पिटल में भर्ती करा जायतिला, किंतु डाक्टर अमजाद को मृत्यु घोषणा करथिले। जम्मू आईजी भीम सेन तुट्टी कहते जे गुइंदा रिपोर्ट मिलवा परे एनकाउंटर करा जायतिला। ऑपरेशन सेना सीआरपीएफ स्थानीय पुलिस एवं एसओजी सामिल थे। एबे भी सर्च ऑपरेशन जारी रही। खूब शीघ्र आतंकवादी को निपात करा जिवो बोली से कहते।